गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। अज का पावन फरमान धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का उच्चारण किया। तीन वारी इको गल का जिक्र किया है, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे। ते सानू भी हिदायत है धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज कि होर किसी नूं नहीं ध्याना, होर किसी के सामने सिर नहीं झुकाउणा, केवल सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। केवल इको एक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अते अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर नूं ही सीस निभाउणा है ते उहदे अगे ही अरदास जोरदारी करनी है। होर किसी के दर ते जाके सिर नहीं झुकाउणा। जिस तरह किसी का नवा विआह होवे बच्ची का, वो अपने सहुरे घर जावे, उत्थे उहदे दिओर भी ने, जेठ भी है, सहुरा भी है, ते नाल ही उसका पति है जिहड़ा उहनूं विआह के घर लैके आया है। हुण जदों सवेरे उठ के चाह देण जांदी है ते दिओरां नूं भी चाह देंदी है, सहुरे नूं भी देंदी है, जेठ नूं भी देंदी है, लेकिन केवल चाह रख के उन्हां नूं बेनती करके दस पा दित्ती कि ठंडी होण तो पहलां चाह पी लिओ ते चल जांदी। उस तो ज़्यादा उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जदों चाह लैके अपने पति कोल जांदी है, उत्थे जाके वो आराम दे नाल बैठ के दरवाज़ा बंद करके आराम दे नाल अपने पति दे नाल चाह पी सकती है। उन्होंने बहुत आनंद महसूस होता है। कोई उहदे मन दे विच संकोच नहीं, कोई झिझक नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता है मेरे सिर दा साईं है। लेकिन जे वो जाके परिवार के दूजे बंदियां नाल, दिओरां नाल, जेठ दे नाल उन्होंने भी चाह देन जा रही, लेकिन उत्थे उहदी जिहड़ी भावना है, मनशा है, वो वखरी है। उन्होंने पता है कि ये मेरे परिवार के मैंबर जरूर ने, लेकिन जिन्नी शिद्दत दे नाल वो पति नूं पति की सेवा करती है उन्नी उन्हां दी नहीं कर सकती, ते पति भी खुश रहिंदा है। ते इसे तरह सानू भी हिदायत है कि उस परमात्मा परमेश्वर नूं ध्याना है। हुण ये नहीं कि केवल पति की ही गल सुननी है, मननी है, या बाकी जिहड़े मैंबर ने, दिओर, जेठ, सहुरा, उन्होंने तवज्जो नहीं देनी। इदां ही साडे गुरुआं ने भी कहा कि कोई धर्म माड़ा नहीं, किसी दे कोई ग्रंथ माड़े नहीं, ते सीधा जिहा रस्ता दस दिता कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी जिस तरह नदी सीधे आके समुद्र में समा जाती है, उस तरह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को मान लीए। तो जिहड़े बाकी दे धर्म ने, उन्होंने ग्रंथ ने, वो थोड़ा घूम फिरा के नदियाँ जिहड़ियां ने वो पता नहीं किधरों किधरों घूम के ते बाद विच आके सागर दे विच मिलनियां ने। बस इन्ना की फर्क है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की सीधी गल आखदे ने, भावें किसी नूं चंगी लगे तो भावें माड़ी लगे, सीधे ही नदी जाके समुंदर विच रल जाती है। लेकिन दूजे ग्रंथ क्योंकि उन्हां विच कर्म कांड ने, दलीलां घट ने, ते इस करके ते दूजा फर्क है कि किसी भी होर धर्म दे विच किसी भी उन्हां दे गुरु ने कोई ग्रंथ नहीं लिखिया। उन्हां दे जोती जोत जाण तो बाद ही सारे धर्मां दे ग्रंथ लिखे गए, भावें रामायण होवे, महाभारत होवे, बाइबल होवे, कुरान होवे। लेकिन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच यही फर्क है कि साडे गुरुआं ने आप ये बाणी उचारण भी कीती, इनू सांभिया भी, ते चंगी तरह इसनू कलमबंद भी किया, आप अपने हथी। इन्ना का फर्क है। तो तां ही करके ये नदी सीधे जाके समुद्र में समाउंदी है। लेकिन दूजे धर्मां दियां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ, ਜੇ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 36,500 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੇ 100 ਸਾਲ, ਅੱਜ ਤਾਂ 70 ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੱਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 100 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਓ ਸਿੱਧੇ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਪਿਆਰੇ 3 ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਲੋਹ ਮੋਹ ਮਹਾ ਭੌਜਲ ਤਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਏਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਚ ਤਾਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ, ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ, ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਿਸੰਗ ਮਨ ਨਿਦਾਨ ਧਾਰੇ। ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪਰ, ਨਿਸੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਲਿਵ ਤੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਭੂਮਿਆ ਚੋਰ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਡੰਗਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੇ ਕੱਟਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭੂਮੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵੱਛੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਸੂਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੂ ਸੁਗਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਲੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਸਦਾਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ, ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਦਾਤਾ
प्रभ कीजे कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे, हम तुमरी करो नित आस, प्रभ मोए कब गल लावेंगे। दाता जिस तरह ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ।